وہ ایکشن لے گا ضرور، تو آپ کو ریئیکشن نہیں دینا ہے. یہ دیکھیے جب ایکشن لے لیا تو اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ دیکھیے یہ ہے دور اندیشی حکمت. اگر اس وقت اللہ کے رسول ان کے ساتھ زبان لڑا دیتے تو پورا جو اللہ کے رسول ایک آئیڈیا بنا کے اللہ کے رسول آئے تو پورا معاملہ بگڑ گیا. اس وقت اگر اللہ کے رسول چچا کے ساتھ زبان لڑا دیتے تو سب بگڑ جاتا. اللہ کے رسول خاموشی سے اترے پہاڑ سے اور اتر کر کے چلے گئے اللہ کے رسول. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. جب اللہ کے رسول چلے گئے اور اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہی نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب سن، میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا، میرے نبی کے ہاتھ ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ ابو لہب تو خود ہلاک ہو جائے گا، تو خود برباد ہو جائے گا، کیونکہ نبی اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، نبی اچھے کام کی طرف بلا رہا ہے اور تم میرے نبی کو برا بلا رہے ہو. یہ دیکھیے تو دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح معاشرہ کا کام اس انداز میں ہونا چاہیے. چلیں میرے بھائیوں، بات بہت آگے بڑھ گئی. قرآن کریم کی جو سورت پڑھی گئی ہے سورۃ العصر، اس سورت کے فضیلت کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا بلکہ صرف یہی ایک سورت نازل کر دیتا سورہ عصر، تو انسان کی پوری زندگی کے لیے عمل کرنے کے لیے اس میں کافی تھا. کیوں؟ پورے قرآن کے اندر اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں مختصر انداز میں، شارٹ کٹ انداز میں اس سورت کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں تھوڑا گاڑی کی سپیڈ چلا رہا ہوں، سنیے گا. ایک چیز قرآن کریم کی جو سورت پڑھی گئی پہلے اس کا ترجمہ سنیے. اللہ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم. ہاں مرغیا والو سنو، جب کوئی بات قسم کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. قسم کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان، یقیناً انسان. اب دیکھو علماء بیٹھے ہیں، الانسان میں جو الف لام ہے یہ جنسیت کے لیے ہے، جنسیت کے لیے. اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل ہے، بوڑھے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ پورے وشو میں ساری کائنات میں رہنے والے لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اے مولانا کون سی تقریر شروع کیے ہیں ہم لوگ؟ یہ بغیر چندہ والا جلسہ، یہ روپیے ایک اکٹھا کر کے ہم قرآن و حدیث کی باتیں سننے آئے ہیں اور آپ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ سارے لوگ نقصان میں ہیں. ہاں نقصان میں ہیں، لیکن نقصان میں کون لوگ نہیں ہیں؟ اللہ نے ان کو الگ کر دیا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 2 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ 3 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 4. یہ چار چیزیں جن کے اندر ہیں یہ نقصان میں نہیں ہے، یہ گھاٹے میں نہیں ہے. چونکہ ٹائم کم ہے اور میں نے صدر صاحب سے کہا کہ آج میں اصلاح ہی کے اوپر بولوں گا، ادھر ادھر میں نہیں جاؤں گا. سنیے تو نقصان میں کیوں کہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟ چلیے میں سمجھا دیتا ہوں مثال کر کے. علامہ راضی یہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال قرآن کریم کا مطالعہ کیا، تفسیروں کو کھنگالا، دیکھا، لیکن ریزن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا اللہ نے نقصان. سنیے یہ فرماتے ہیں امام راضی، ایک دن میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارکیٹ کی طرف میں نکلا سبزی وبزی خریدنے کے لیے. میں نے مارکیٹ میں جاتے ہوئے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی سلی لگائی ہوئے برف بیچ رہا ہے. اے
ठंडा ठंडा पानी पियो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, तुम 1 किलो बर्फ 2 रुपये में ले जाओ। जैसे आप देखेंगे बाजार में, मार्केट में कोई आम बेच रहा है, कोई लीची बेच रहा है, तो ऐसे आवाज लगाता है 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। कोई थोड़ा सा नॉर्मल आम है तो वो बेच रहा है 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, आवाज लगा रहा है ताकि लोगों को पता चले और वो आम खरीदे। तो वैसे वो आदमी ऐलान कर रहा है, लोगों 2 रुपये किलो बर्फ, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो ले जाओ, लेकिन कोई ले नहीं रहा। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब मैं जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ाने के लिए गया, मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत को घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, यानी बर्फ की कीमत को वो घटा दिया है और बेच रहा है। लोगों ले जाओ, मैंने कीमत को कम कर दिया है, मैंने कीमत को घटा दिया है। लोगों ले जाओ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ। ये देखिए जोहर की नमाज का टाइम है। ये फरमाते हैं मैं आ गया घर में और 2-2.5 घंटे के बाद फिर जब मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ गया तो फिर मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की कीमत को और ही फिर घटा दिया और वो बर्फ बेच रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। फिर मैं घटा दिया। उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए फिर मैं जब घर से निकला, क्या देख रहा हूं मैं कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत को और ही घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि उसने बर्फ की कीमत को बिल्कुल ही घटा दिया है और ये ऐलान कर रहा है, ए लोगों, आप 1 रुपया नहीं, 50 पैसे नहीं, 25 पैसे नहीं, ए लोगों फ्री में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, कोई कीमत नहीं। कम से कम तुम्हारे बीवी बाल बच्चे ये ठंडा ठंडा पानी पी करके दुआ या कलिमात उनकी जबान से निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दे, यही मेरे लिए अच्छा है। इसलिए कि बर्फ कोई ले नहीं रहा है, घुल जाने से, पिघल जाने से, बर्बाद हो जाने से अच्छा है कि लोगों फ्री में ले जाओ, अपनी बीवी को ठंडा पानी पिलाओ, अपने बाल बच्चों को ठंडा पानी पिलाओ, यानी वो बर्फ की कीमत को घटिया कीमत ही नहीं आप लगा रहा है बल्कि वो फ्री में सबको दे रहा है। अल्लाह महाराज फरमाते हैं कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरी एक आदत थी कि कुरान की चंद आयतें तिलावत करके मैं सोता था। जब मैं कुरान करीम को खोला और तिलावत करना जब मैं शुरू किया, है मरखिया वालों सुनो, जलसा करके कसम खुदा की, अगर आप मस्जिद को आबाद नहीं किए तो आपका ये जलसा बेकार है, आपका रात का ये जागना बेकार है, आपका ये रुपया खर्चा करना बेकार है। सीधे काम पे अगर नहीं आए तो सारी चीजें बेकार है। तो ये फरमाते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत करने लगा और जैसे ही मेरे नजरों के सामने से ये कुरान की ये सूरत मेरे नजरों के सामने पड़ गई, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, अब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा है, अल्लाह ने इंसान को घाटे में क्यों कहा है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, जिस तरीके से बर्फ पिघलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, ऐ मरघिया वालों, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी
और आपकी जिंदगी रोजाना 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड करके हमारी और आपकी जिंदगी कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। मैं स्पीड सोलो कर दिया हूँ, सुनिए। खुदा ना खास्ता 2 ही रास्ते हैं, 2 ही, एक है जन्नत और एक है जहन्नम। तो हम और आप या तो अपने जन्नत के करीब हो रहे हैं या अपने जहन्नम के करीब हो रहे हैं। उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा बदनसीब और घाटे में कौन इंसान हो सकता है जिसकी जिंदगी 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट करके वो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। मोबाइलों में टाइम बर्बाद कर रहा है, व्हाट्सएप चलाने में टाइम बर्बाद कर रहा है, फेसबुक चलाने में टाइम बर्बाद कर रहा है। उससे नुकसान और घाटे में कौन है जो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, लेकिन उसको बात समझ नहीं आ रही है। अब आप समझे ना कि अल्लाह ने नुकसान में क्यों कहा है? समझ में आई ना बात? अब आइए आगे बढ़ रहा है। नुकसान में कौन नहीं है? 4 किस्म के काम जो करेंगे, 4 चीजें जिनके अंदर हैं वो नुकसान में नहीं। नंबर 1, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो मोमिन है, जिनके अंदर ईमान है। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं ये भी बात समझ लेंगे तब ना कि अल्लाह ने मोमिनों को क्यों मदद किया, क्या खुसूसियत है मोमिन के अंदर। मोमिन के अंदर